Hello students, welcome to this lecture. In previous lecture, we have started the new topic, that is human health and diseases. And from that, we have seen the different definitions or the different related terms related to the human health. What is meant by health, hygiene, what is meant by immunity, antigen, antibody, and characteristics of the immune system. And then we have studied that there are basically two types of immunity we can observe, that is known as the innate immunity, or second is the acquired immunity. Innate immunity is called as the inborn immunity, or it is called as a natural immunity or non-specific immunity, and acquired immunity is known as the adaptive immunity and specific immunity. And from that innate immunity there are different barriers which we can seen, which we have seen in previous lecture. From that, the three barriers we have completed in previous lecture, that is first anatomical or physical barriers, second physiological barriers, third the special phagocytic cells are responsible for immunity, innate immunity, that is phagocytic barrier. Now the remaining barriers which are involved in the innate immunity, that we have to see first, and then we will see the points related to the acquired immunity. So here the fourth type of this barrier which is involved in the innate immunity, that is known as the inflammatory barriers. Inflammation, ज्याला आपण इडिमा म्हणजे सूज येणे म्हणतो. काही वेळेला आपल्याला बॉडीमध्ये इन्फेक्शन झालं असेल तर किंवा काही मार लागला असेल तर त्यावेळेला ज्या ठिकाणी मार लागलेला आहे किंवा ज्या ठिकाणी इन्फेक्शन झालेलं आहे त्या ठिकाणी इन्फ्लमेशन म्हणजे सूज आलेली आपल्याला बघायला मिळते. ते सुद्धा एक बॅरियरच आहे आपल्या बॉडीमध्ये जे इम्युनिटीसाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. सो हिअर अन इन्फेक्शन or tissue injury causes redness, swelling, pain and production of heat that may result in the fever. That condition is known as the inflammation. म्हणजे काय होतं की ज्या वेळेला कुठलंही इन्फेक्शन झालेलं असतं आपल्या बॉडीमध्ये किंवा इंजुरी झालेली असते त्यावेळेला त्या रिजन मध्ये आपल्याला रेडनेस, लालसरपणा येतो, स्वेलिंग थोडंसं सुजल्यासारखं फुगल्यासारखं दिसतं, पेन होतं तिथं म्हणजे वेदना होतात, आणि काही वेळेला तिथली जी जागा आहे तिथं गरम लागतं आपल्याला हात ठेवल्यानंतर, प्रोडक्शन ऑफ हीट म्हणलेलं आहे. अँड समटाइम्स इट मे रिझल्ट इन दी फीवर. सच लोकलाइज्ड मॅनिफेस्टेशन इज कॉल्ड एज अ इन्फ्लमेटरी रिस्पॉन्स. हे जे काही लोकलाइज्ड मॅनिफेस्टेशन आहे म्हणजे हे काय पूर्ण शरीरभर होत नाही, पर्टिक्युलर एका लोकेशनला केले जातं ज्या ठिकाणी आपल्याला काही इन्फेक्शन झालेलं आहे किंवा काही मार लागलेला आहे. तर त्या सच लोकलाइज्ड मॅनिफेस्टेशनलाच काय म्हणलेलं आहे, इन्फ्लमेटरी रिस्पॉन्स म्हणलं जातं. And this response is due to release of certain chemicals such as histamines and prostaglandins by the damaged cell. When the body of when the body of an organism or body of the human being, the cells are getting damaged with the help of infection or any injury, at that time these cells are responsible for secretion of histamines and prostaglandins, which is responsible to cause this inflammatory response. And these chemicals are here dilate and make the blood capillaries more permeable to the region of the tissue injury. Due to these chemicals like histamine and prostaglandins, the blood vessels get dilate and the blood capillaries are becoming more permeable at that region where the tissue injury is occurring. And due to this, vascular fluid comes out of the blood vessels which contain serum proteins to kill bacteria. So when the vascular fluid is coming out of the blood vessels, at that time that blood is showing some serum proteins which are responsible to kill that bacteria or to kill that pathogen which is present at that infection site or at that injury site. जे ज्या ठिकाणी मार लागलेला आहे किंवा इन्फेक्शन झालेलं आहे अशा ठिकाणी काही पॅथोजन्स जर आले असतील आपल्या बॉडीमध्ये तर त्या पॅथोजनला मारण्याचं काम हे जे व्हॅस्क्युलर फ्लुइड आहे ज्या ब्लड वेसल मधनं बाहेर आलेलं असतं त्याच्या थ्रू केलं जातं. तिथं सिरम प्रोटीन्स असतात विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द बॅक्टेरिया. सो हिअर वी कॅन सी द डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन. इथं ही ब्लड वेसल दाखवलेली आहे बघा, ही जी आहे ही ब्लड वेसल आहे आणि हा आपला टिश्यू आहे ज्या ठिकाणी आपल्याला मार लागलेला आहे. तो टिश्यू आपण इथं बघू शकतोय आणि हे ग्रीन कलरचे दाखवलेले साईडला पॅथोजन्स आहे. अँड हिस्टामाइन which is present in our histamine is secreted by mast cells which are present in our areolar connective tissue,
and these mast cells detect the injury nearby the cells and release histamine initiating inflammatory response. ही रिएक्शन तिथे आपल्याला झालेली बघायला मिळते. ज्या ठिकाणी इंजुरी झालेली आहे त्या ठिकाणी मास्ट सेल्स मधून हे हिस्टामाइन सिक्रेट केले जातं. दिस हिस्टामाइन अँड प्रोस्टाग्लॅन्डिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिअर production of this inflammation, and due to this inflammation the blood vessels are getting dilated, they are becoming more permeable at the region of tissue injury, and due to this the vascular fluid is coming out of the blood vessel. हे जे दिसते आपल्याला हे जे हिस्टामाइनचे मोलिक्युल्स आहेत त्यामुळे ब्लड व्हेसल मधले काय होतात सिरम प्रोटीन्स त्याच्यामध्ये येतात आणि पॅथोजन वरती त्याची ऍक्शन होते अँड ऑटोमॅटिकली इन्फेक्शन जे आहे ते त्याच ठिकाणी स्टॉप केले जाते. या पद्धतीने इन्फ्लेमेटरी बॅरियर इट इज प्रेझेंट फ्रॉम birth, it is natural which is present in our body, so it is included in the innate immunity. Okay, now another barrier which is present from our birth, that is known as the cytokine barriers, and here particular virus infected cells are secreting some special proteins which are known as the interferons. These are protecting non-infected cells from further viral infection. So what happens here, when a virus is infecting our cells, at that time these virus infected cells are producing some special types of proteins which are known as the interferons, and these interferons are responsible for protection of other non-infected cells from the viral infection. म्हणजे सपोज एका सेलला व्हायरस इन्फेक्शन झालेलं आहे तर त्याला इन्फेक्शन झाल्यानंतर त्या व्हायरस इन्फेक्टेड सेल मध्ये काय केलं जातं इंटरफेरॉन नावाचं स्पेशल केमिकल प्रोटीन सिक्रेट केलं जातं अँड दिस इंटरफेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर व्हायरल डिव्हिजन फ्रॉम फर्दर व्हायरल इन्फेक्शन. सो हिअर वी कॅन सी दिस इज द व्हायरस इन्फेक्टेड सेल. ही पहिली जी सेल दाखवलेली आहे व्हायरस इन्फेक्टेड सेल आहे, हा ब्ल्यू कलरचा आहे तो व्हायरस आहे, आणि ज्या वेळेला हा व्हायरस इन्फेक्शन ह्याला होईल त्यावेळेला ह्या व्हायरस इन्फेक्टेड सेल मध्ये हे स्पेशल इंटरफेरॉन्स तयार होतील ते दाखवलेले आहे. हे इंटरफेरॉन रिलीज होतील आणि दीज इंटरफेरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दीज डिफरंट अदर सेल्स विच आर नॉन इन्फेक्टेड फ्रॉम फर्दर व्हायरल इन्फेक्शन. ह्या सेलचं व्हायरस पासून प्रोटेक्शन करण्याचं, ह्या सेलचं व्हायरस पासून प्रोटेक्शन करण्याचं काम या इंटरफेरॉन कडून केलं जातं. म्हणजेच आपल्या इम्युन सेल्स ज्या आहेत त्या ऍक्टिव्हेट केल्या जातात. असा हा पाचवा आहे सायटोकाइन बॅरियर विच इज ऑल्सो present in the innate immunity. It is a part of innate immunity. It is present from birth. So inborn immunity चा हा एक भाग आपल्याला इथे सांगता येईल. हा पाचवा बॅरियर झाला. And next sixth barrier here it is known as the acute phase proteins, APPS म्हणलेला आहे. हा एक हे दोन जे आहेत ते स्पेशल प्रकारचे आपल्याला बॅरियर सांगता येतील. So here infection or injury leads to a sudden increase in concentration of certain plasma proteins collectively called as the acute phase proteins. When there is a infection or injury in our body takes place, at that time suddenly some special plasma proteins are produced or their concentration is increased, and at that time these special plasma proteins are known as acute phase proteins. म्हणजे फक्त ज्या वेळेला आपल्या बॉडीला इन्फेक्शन होतं, इंजुरी होतं, त्याच वेळेला देयर विल बी सडन इन्क्रीज इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सर्टन प्लाझ्मा प्रोटीन्स. ऍट दॅट टाइम दोज प्लाझ्मा प्रोटीन्स आर हिअर नोन ॲज दी अॅक्यूट फेज प्रोटीन्स, अँड हिअर these include the different types of proteins, that is C-reactive protein CRP, mannose binding protein, alpha-1 acid glycoprotein, serum amyloid protein, etc. So the examples of acute phase proteins are C-reactive protein CRP, mannose binding protein, alpha-1 acid glycoprotein, serum amyloid protein. These are the examples of acute phase proteins. Okay, and these acute phase proteins are believed to enhance host resistance, preventing tissue injury and promoting repair of the inflammatory lesions. तर या प्लाझ्मा प्रोटीनचा रोल काय आहे, तर यांचा रोल जो आहे तो होस्टची रेझिस्टन्स पॉवर वाढवण्याचा आहे, म्हणजे आपल्या शरीराची प्रतिकार क्षमता वाढवण्याचं काम करतात. इट इज प्रिव्हेंटिंग टिश्यू इंजुरी. फर्दर टिश्यू इंजुरी जर होणार असेल तर ती रोखण्याचं काम तिथं केलं जातं. अँड इट इज प्रमोटिंग रिपेअर ऑफ द इन्फ्लामेटरी लेजन्स, म्हणजे काही ठिकाणी मार लागल्यामुळं सूज आल्यामुळं
काही ठिकाणी आपल्याला सुजलेला भाग लगेच दिसतो बघा, त्याच्यावरती काही जखमीचे व्रण राहिलेले असतात, लेजन्स म्हटलं जातं त्याला. तर ते रिपेअरिंग करण्याचं काम या अॅक्यूट फेज प्रोटीन कडून केलं जातं. असे हे महत्वाचे रोल आहेत. याचे एक्झाम्पल जे आहेत ते आपल्याला एक्झामच्या दृष्टीने लक्षात ठेवायचे आहेत आणि हा रोल आहे त्याचा. ओके, लेट अस सी इन द डायग्राम how these acute phase proteins are produced. So when there is a physiological disturbance in our body, that means when our body is in stress or when tissue of the body is getting damaged or any infection is created to our body, at that time here the acute phase response we can observe in our body, and these acute phase proteins are acted upon these hepatocytes or epithelial cells or connective tissue or endothelial cells, and these hepatic cells or liver cells are synthesizing acute phase proteins, and these extra hepatic synthesis means epithelial cells, connective tissue cells and endothelial cells are responsible for formation of acute phase proteins. म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये ज्या वेळेला काही स्ट्रेस कंडिशन होते, टिश्यू डॅमेज होतो, इन्फेक्शन क्रिएट केलं जातं, त्यावेळेला आपल्या बॉडीमध्ये असणारे लिव्हर सेल्स आहेत किंवा अदर दॅन लिव्हर सेल्स असतील तर त्यांच्या थ्रू काय केलं जातं, अॅक्यूट फेज प्रोटीन्स निर्माण केले जातात. अँड हिअर आर दी एक्झाम्पल्स ऑफ दीज अॅक्यूट फेज प्रोटीन्स. द अॅक्यूट फेज रिएक्शन लिव्हर मधून तयार होणारे बघा, सी रिएक्टिव्ह प्रोटीन सीआरपी, सिरम अमायलोइड प्रोटीन, फायब्रिनोजेन, मॅनोज बाइंडिंग प्रोटीन किंवा मॅनोज बाइंडिंग लेक्टिन असं सुद्धा म्हणलेलं आहे. These are the different examples of the acute phase proteins that we have seen. So when there is an infection, tissue damage or a stress, at that time the acute phase proteins are produced. These are the 6 different types of barriers which were developed in our body by birth. From natural immunity we can observe all these 6 types of barriers. Okay, so related to that here questions are there that we have to see first, and then we have to see the acquired immunity. So you have to read the question and give the answer. बघा प्रश्न काय आहे, to which type of barriers under the innate immunity do saliva in mouth and the tears from the eyes belong? Cytokine barriers, cellular barriers, physiological barriers and physical barriers. So what will be the answer here? Saliva in mouth and tears from the eyes. येस, आपण कालच्याच लेक्चर मध्ये बघितलेलं आहे, सलायवा आणि टीयर्स मधले जे सिक्रिशन आहे ज्याला आपण काय म्हणणार आहे, फिजिओलॉजिकल बॅरियर म्हणणार आहे. जेव्हा कोणतंही सिक्रिशन असतं त्यावेळेला लक्षात घ्यायचं की त्याला फिजिओलॉजिकल बॅरियर असं म्हणायचं आहे. आणि ऍक्च्युअली प्रत्यक्ष ऑर्गन जर आपल्या बॉडी मधला इम्युनिटीसाठी रिस्पॉन्सिबल असेल, फॉर एक्झाम्पल म्युकस मेम्ब्रेन असेल, स्किन असेल, स्वेट ग्लँड्स असतील, सिबॅसियस ग्लँड्स असतील, नोज आहेत किंवा ट्रॅकियाचं, युरोनोजेनायटलचं किंवा गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनचं लाइनिंग असेल तर ते फिजिकल बॅरियर मध्ये येणार आहे. पण त्याच्यामधून काही सिक्रेशन होत असेल तर ते फिजिओलॉजिकल बॅरियर मध्ये येणार आहे. त्यामुळे सी ऑप्शन ही तर करेक्ट आन्सर आहे. ओके, नेक्स्ट हिअर इंटरफेरन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू mycoplasma, bacteria, viruses and fungi. What will be the option here? Yes, as just we have seen, the virus infected cells are producing special types of proteins. Those are known as the interferons. So C option will be the correct answer. Okay, so in this way the innate immunity we have completed. Now the second type of immunity which is very important that we have to see, that is acquired immunity. Here the immunity which is developed or which is acquired during life, it is known as the acquired immunity. Acquired immunity is not present from the birth, that you have to remember. आपल्या जन्मापासून आपल्या बॉडी मध्ये ही इम्युनिटी प्रेझेंट असत नाही. दिस इम्युनिटी इज डेव्हलप्ड ऑर acquired during lifetime, when we are having life or when we are स्पेंडिंग अवर लाईफ टाइम. जेव्हा आपलं जीवन आपण जगत असतो त्यावेळेला आपल्या बॉडीमध्ये ही लाईफ इम्युनिटी जी आहे ती अक्वायर केली जाते. हिअर इट इज सीन ओनली इन व्हर्टिब्रेट ऑर्गॅनिझम. फक्त व्हर्टिब्रेट ऑर्गॅनिझम मध्ये ही बघायला मिळते. अँड इट इन्व्हॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ अँटीबॉडीज इन द बॉडी विच न्यूट्रलाइज द अँटीजेन. याच्यामध्ये महत्वाच्या 2 प्रोसेसेस आहेत. एक म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ अँटीबॉडीज अँड सेकंड न्यूट्रलायझेशन ऑफ द अँटीजेन. विथ द हेल्प ऑफ अँटीबॉडीज
अँटीजेन्स आर न्यूट्रलाइज्ड. या दोन टर्म आता सगळ्यांना खूप माहिती झालेल्या आहेत. या कोरोनामुळे जो कोविड-19 व्हायरस आहे, ज्याला आपण अँटीजेन म्हणणार आहे, आणि त्याला मारण्यासाठी अँटीबॉडीज तयार करण्याचं काम आपल्या शरीरामध्ये केलं जातं. त्यासाठी आता वॅक्सिनेशन प्रोग्राम सुरू आहे, याची सर्वांना तुम्हाला माहिती आहे. तर ज्या वेळेला आपण वॅक्सिन घेतो त्यावेळेला वॅक्सिन म्हणजे काय असतं, आपण अँटीजेनच आपल्या बॉडीमध्ये टाकत असतो आणि त्या अँटीजेनच्या विरोधात लढण्यासाठी आपल्या बॉडीमध्ये काय केले जातात, अँटीबॉडीज तयार केले जातात. ही अक्वायर्ड इम्युनिटीचं एक्झाम्पल आहे, लक्षात घ्या. जन्मापासून आपल्या बॉडीमध्ये हे अँटीबॉडीज नसतात. जसा पॅथोजन आपल्या बॉडीमध्ये येईल, जसा अँटीजेन आपल्या बॉडीमध्ये येईल, त्याच्या पद्धतीने आपल्या बॉडीमध्ये अँटीबॉडीज तयार केले जातात. ओके, हिअर this acquired immunity is showing different features which are unique to this acquired immunity. The first is known as the specificity, second is known as the diversity, third discrimination between self and non-self, and fourth memory. हे चार typical characteristic features आपल्याला acquired immunity चे सांगता येतील. Let us see one by one these characteristic feature. The first is known as the specificity. That means here it is having an ability to differentiate various foreign molecules, and it is specific for each type of pathogen. For every type of pathogen, a special acquired immunity is developed in our body. The same immunity is not able to recover the different types of pathogen. म्हणजे ज्या पद्धतीचा पॅथोजन आपल्या बॉडीमध्ये आला असेल त्याला मारण्यासाठी किंवा त्याला नष्ट करण्यासाठी स्पेसिफिक प्रकारचीच ऍक्शन तिथं घ्यावी लागते आपल्या बॉडीमध्ये. म्हणून अक्वायर्ड इम्युनिटी ही स्पेसिफिक असते. टिपिकल पॅथोजन साठी टिपिकल ऍक्शन जी आहे अक्वायर्ड इम्युनिटीची ती आपल्याला झालेली बघायला मिळते. सेकंड, डायव्हर्सिटी. हिअर इट कॅन आयडेंटिफाय व्हरायटी ऑफ पॅथोजन. अनेक प्रकारचे पॅथोजन जसं बॅक्टेरिया आहे, व्हायरस आहे, फंजाय आहे, प्रोटोझोअन आहे आणि अदर जे काही हेल्मिंथ वर्म्स असतील, अशा सर्व प्रकारच्या पॅथोजनची आयडेंटिटी करण्याचं काम आपली अक्वायर्ड इम्युनिटी करत असते. देन थर्ड, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ अँड नॉन सेल्फ. आपली इम्युनिटी सिस्टीमचं जे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आपण बघितलेलं आहे प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये की इम्युनिटी सिस्टीम इज एबल टू डिफरन्शिएट सेल्फ अँड नॉन सेल्फ मोलेक्युल. सो हिअर दिस इम्युनिटी, अक्वायर्ड इम्युनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरन्शिएटिंग बिटवीन ओन बॉडी सेल्स अँड फॉरेन मोलिक्युल्स. स्वतःच्या शरीरामधले सेल्स कुठले आहेत किंवा मोलिक्युल्स कुठले आहेत आणि बाहेरून येणारे कोणते आहेत. These are differentiated with the help of this acquired immunity. And last, very important characteristic feature, that is memory. The system is able to retain immune response of the first encounter. As a result, in second encounter with the same pathogen, it stimulates increased immune responses. म्हणजे काय होतं, ज्या वेळेला आपल्या बॉडीला पहिल्यांदा इन्फेक्शन झालेलं असतं कोणत्याही पॅथोजनचं, त्यावेळेला आपल्या बॉडीने त्याच्या विरोधात काय ऍक्शन घेतलेली असते, आपल्या अक्वायर्ड इम्युनिटीने काय ऍक्शन घेतलेली असते, कोणती अँटीबॉडी तयार केलेली असते, ही इन्फॉर्मेशन काय केली जाते, मेमरीमध्ये साठवली जाते. इम्युनिटी सिस्टीमची मेमरी असते, त्यामध्ये साठवली जाते. ज्या वेळेला तोच पॅथोजन सेकंड वेळेला आपल्या बॉडीवरती अटॅक करेल त्यावेळेला मेमरी मधून ती ऍक्शन काय केली होती, कोणत्या अँटीबॉडीज तयार केल्या होत्या, हे माहिती घेतली जाते आणि अकॉर्डिंगली तिथं त्या पॅथोजन वरती ऍक्शन घेतली जाते. त्यामुळं इम्युन रिस्पॉन्स लवकर डेव्हलप होण्यासाठी मेमरीमुळे मदत झालेली आपल्याला बघायला मिळते. सो दीज आर दी डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स, स्पेसिफिसिटी, डायव्हर्सिटी, मेमरी and discrimination between self and non-self. These are the typical characteristic features of the acquired immunity system. Okay. The next point here we have to see the classification of this acquired immunity. Acquired immunity is again divided into two types. The first is known as the acquired active immunity. The second is known as the acquired passive immunity. Now here acquired immunity, that means it is डेव्हलप्ड ड्युरिंग लाईफ असं आपण त्याला म्हणलेलं आहे. पण त्याच्यामध्ये पुन्हा दोन प्रकार आहेत, अक्वायर्ड ऍक्टिव्ह आणि अक्वायर्ड पॅसिव्ह. व्हॉट डज इट मीन्स दॅट वी हॅव टू सी इन डिटेल. नाउ अगेन दिस अक्वायर्ड ऍक्टिव्ह इम्युनिटी and acquired passive immunity are again divided into two subtypes. So total classification of the acquired immunity we have to see in this slide. So acquired immunity, it is divided into acquired active immunity and second type here acquired passive immunity. Now this acquired immunity is again divided into two subtypes. Out of that,
First is here natural acquired active immunity and second is artificial acquired active immunity. बघा, acquired active immunity चे पुन्हा दोन प्रकार आहेत, natural acquired active immunity आणि artificial acquired active immunity. In the same way, acquired passive immunity is divided into two types. The first is natural acquired passive immunity and second is artificial acquired passive immunity. चारीची नावं बघितल्यानंतर सेम वाटतील, परंतु फरक बघा काय काय आहे. अक्वायर्ड इम्युनिटीचे दोन प्रकार, एक ऍक्टिव्ह इम्युनिटी आणि पॅसिव्ह इम्युनिटी. ऍक्टिव्ह इम्युनिटी जे आहे त्याच्यामध्ये पुन्हा आपल्याला नॅचरल ऍक्टिव्ह इम्युनिटी आणि आर्टिफिशियल ऍक्टिव्ह इम्युनिटी आणि पॅसिव्ह इम्युनिटीचे दोन प्रकार पुन्हा की नॅचरल पॅसिव्ह इम्युनिटी आहे आणि आर्टिफिशियल पॅसिव्ह इम्युनिटी आहे. ओके, सो इन दिस वे दिस अक्वायर्ड इम्युनिटी इज typically divided into four subtypes. One by one we have to study in the details about these four types. So here the first type, that is acquired active immunity. Here it is the resistance developed by an individual as a result of an antigenic stimulus of invading pathogen or vaccine. बघा इथं काय म्हणलेलं आहे, acquired active immunity it is developed or it is the resistance, प्रतिकार क्षमता आहे which is developed by an individual as a result of an antigenic stimulus of invading pathogen or vaccine. ज्या वेळेला अँटीजेनची एंट्री आपल्या बॉडीमध्ये होणार आहे आणि त्या अँटीजेनची एंट्री आपल्या बॉडीमध्ये झाल्यामुळे आपल्या बॉडीची इम्युन सिस्टीमला स्टिम्युलस मिळणार आहे आणि त्यामुळे आपल्या बॉडीमध्ये रेजिस्टन्स डेव्हलप होणार आहे, त्यावेळेला त्याला अक्वायर्ड ऍक्टिव्ह इम्युनिटी म्हटलं जातं. म्हणजे इथं अँटीजेनची एंट्री बॉडीमध्ये होणं गरजेचं आहे. म्हणजेच आपण इथं वॅक्सिनचं एक्झाम्पल बघितलं की ऍक्च्युअल आपण ज्या वेळेला कोरोनाची वॅक्सिन घेतो त्यावेळेला काय घेतो, कोरोनाचे व्हायरस पॅथोजेन्सिस आपल्या बॉडीमध्ये आपण इंजेक्शनच्या स्वरूपामध्ये एंटर करत असतो. फक्त ते पॅथोजेन्स हे इनऍक्टिव्ह केलेले असतात, त्यामुळे आपल्याला इंजेक्शन त्या वॅक्सिनचं घेतल्यानंतर आपल्याला कोरोना होत नाही, त्याला इनऍक्टिव्ह केलेलं असतं. फक्त इट इज एबल टू स्टिम्युलेट आवर इम्युन सिस्टीम टू डेव्हलप द अँटीबॉडीज. फक्त अँटीबॉडीज प्रिपरेशन साठी, स्टिम्युलस देण्यासाठी फक्त ते व्हायरल पॅथोजन आपल्या बॉडीमध्ये आपण एंटर करत असतो. अशा पद्धतीनं अँटीजेनिक स्टिम्युलस ऑफ इन्व्हेडिंग पॅथोजन व्हेन entered inside our body, at that time resistance is developed by our body. Such type of immunity is known as a acquired active immunity. Okay, here this immunity is acquired by activating immune system and it results in the production of antibodies. याच्यामध्ये काय होतं, जो काय पॅथोजन असेल तो आपल्या बॉडीमध्ये येतो, त्या पॅथोजन मुळे आपली इम्युन सिस्टीम ऍक्टिव्हेट केली जाते and due to activation of our immune system it results in the production of antibodies. आपल्या इम्युनिटी सिस्टीमला ऍक्टिव्हिटी केल्यामुळे, ऍक्टिव्हेशन केल्यामुळे ऑटोमॅटिकली काय केले जातात, अँटीबॉडीचं प्रोडक्शन आपल्या बॉडीमध्ये झालेलं बघायला मिळतं. अगेन हिअर दिस acquired active immunity is of two types. The first is known as the natural acquired active immunity and second is known as the artificial acquired immunity. फरक फक्त एवढाच आहे की पहिल्यामध्ये हा नॅचरली होणार आहे, सेकंड मध्ये तो आर्टिफिशियली करावा लागणार आहे. तर तो काय डिफरन्स आहे तो आपण बघूया इथं. फर्स्ट हिअर नॅचरल अक्वायर्ड ऍक्टिव्ह इम्युनिटी. व्हॉट हॅपन्स हिअर, दॅट इट इज अक्वायर्ड ड्यू टू इन्फेक्शन. आपल्या बॉडीमध्ये ही इम्युनिटी कधी डेव्हलप होते, इट इज अक्वायर्ड ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ एन पॅथोजन अँड इट इज डेव्हलप्ड आफ्टर एंट्री ऑफ पॅथोजन इन द बॉडी. ज्या वेळेला पॅथोजनची एंट्री आपल्या बॉडीमध्ये होईल त्याच वेळेला ही इम्युनिटी डेव्हलप होईल. And for example here, person recovered from an attack of measles develops natural acquired active immunity to measles for the lifetime. आता इथं मेसल्स हा एक आजार दिलेला आहे बघा. मेसल्स म्हणजे आपण त्याला गोवर उठणे किंवा वाऱ्याफुड्या उठतात बघा आपल्या शरीरावरती, गोवर उठणे किंवा वाऱ्याफुड्या उठणे अशा रिलेटेड हा आजार आहे. तर लहानपणी एकदा जर आपल्या बॉडीवरती वाऱ्याफुड्या किंवा गोवर उठून गेली असेल तर भविष्यात आपल्याला कधीही गोवर किंवा वाऱ्याफड्या उठत नाही. याचं कारण काय आहे, तर ज्या वेळेला पहिल्यांदा आपल्या बॉडीवरती त्या मेसल्सचे जे व्हायरल पार्टिकल्स आहेत ते एंटर होतात आणि त्यामुळे आपल्या बॉडीमध्ये काय केले जातात, अँटीबॉडीज तयार केले जातात आणि परत काही वर्षानंतर समजा ते मेसल्सची व्हायरस आपल्या बॉडीवरती अटॅक केले तर पुन्हा
त्या अँटीबॉडीज आपल्या ज्या तयार झालेल्या असतात त्या कुठेतरी मेमरीमध्ये, इम्युनिटी सिस्टीमच्या मेमरीमध्ये त्या ठेवल्या जातात आणि पुन्हा फर्दर ज्या वेळेला आपल्या बॉडीमध्ये तो पॅथोजन येईल त्यावेळेला ऑटोमॅटिकली त्या अँटीबॉडीज ज्या आपल्या बॉडीमध्ये तयार झालेल्या आहेत त्या व्हायरसवरती अटॅक करतात किंवा त्या पॅथोजनवरती अटॅक करतात, तेव्हा पुन्हा आपल्याला त्याचं इन्फेक्शन होत नाही. ही जी इम्युनिटी आहे इथं नॅचरली आपल्या बॉडीमध्ये अँटीबॉडीज काय केल्या जातात, तयार केल्या जातात. म्हणून ह्याला काय म्हणलेलं आहे, नॅचरल अक्वायर्ड ऍक्टिव्ह इम्युनिटी. अक्वायर्ड का म्हणायचं तर ड्युरिंग लाईफ हे तयार झालेलं आहे. ऍक्टिव्ह का म्हणायचं तर आपल्या बॉडीला अँटीबॉडीज तयार करावे लागतात. आणि नॅचरल का म्हणायचं तर पॅथोजनची एंट्री ही नॅचरली झालेली असते म्हणून त्याला नॅचरल म्हणायचं. लक्षात येते का बघा इथं. अक्वायर्ड का म्हणायचं तर इट इज अक्वायर्ड ड्युरिंग लाईफ. व्हाय इट इज कॉल्ड एज अ ऍक्टिव्ह? बिकॉज अँटीबॉडीज आर टू बी प्रोड्युस्ड इन अवर बॉडी. आपल्या बॉडीकडून अँटीबॉडीज तयार केले जातात म्हणून ऍक्टिव्ह म्हणायचं. आणि नॅचरल का म्हणायचं तर एंट्री ऑफ पॅथोजन or entry of antigen, it is taking place naturally in our body, therefore it is known as a natural acquired active immunity. Okay, then the second type here, artificial acquired active immunity. Here we have to see it is acquired artificially by vaccination. आता इथं आपल्याला पॅथोजनची एंट्री जी आहे ती आर्टिफिशियली करावी लागते वॅक्सिनेशन थ्रू. ओके, हिअर वॅक्सिन म्हणजे काय बघा, वॅक्सिन कंटेन डेड ऑर लाईव्ह बट आर्टिफिशियली विकन्ड पॅथोजन्स विथ टॉक्सिन्स सिक्रेटेड बाय पॅथोजन. आताच आपण एक्झाम्पल बघितलेलं आहे की वॅक्सिन घेतो म्हणजे आपण काय घेतो, कोणत्याही आपल्याला आजारांवरती वॅक्सिन आता माहिती आहे. बाळ जन्माला आल्यापासून ते मुलं अगदी चांगली 11-12 वर्षाची होईपर्यंत अनेक वॅक्सिन मुलांना दिले जातात. पोलिओची वॅक्सिन आपल्याला माहिती आहे, आता कोरोनाचं वॅक्सिन आहे ते आपल्याला माहिती आहे. तिथं आपण काय करतो, आर्टिफिशियली आपण इंजेक्शनच्या स्वरूपामध्ये किंवा ओरल वॅक्सिन असेल तर ते ड्रॉपलेटच्या स्वरूपामध्ये आपण तोंडामध्ये सोडतो. तर तिथं आपण आर्टिफिशियली पॅथोजन आपल्या बॉडीमध्ये टाकलेलं आहे म्हणून ह्याला आर्टिफिशियल म्हणायचं आहे. लक्षात ठेवा. अक्वायर्ड म्हणजे पुन्हा ड्युरिंग लाईफ आलं. आणि ऍक्टिव्ह का तर अँटीबॉडीज मात्र काय केले जातात, आपल्या बॉडीकडूनच तयार केले जातात म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, ऍक्टिव्ह म्हटलं जातं. फक्त इथं पॅथोजनची एंट्री ही आर्टिफिशियली वॅक्सिनेशन थ्रू आपल्या बॉडीमध्ये केलेली असते म्हणून याला आर्टिफिशियल अक्वायर्ड ऍक्टिव्ह इम्युनिटी म्हटलं जातं. ओके, and here the vaccine is introduced into the body to stimulate the formation of antibodies by the immune system. वॅक्सिन घेतल्यामुळे काय होतं, आपल्या बॉडीला स्टिम्युलेशन मिळतं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अँटीबॉडीज बाय द इम्युन सिस्टम. ओके, एक्झाम्पल इथं बघा, पोलिओ वॅक्सिन आहे, पीसीजी वॅक्सिन आहे. तुम्ही आता इथं कोरोना वॅक्सिन, कोविशिल्ड असेल, कोवॅक्सिन असेल ते पण एक्झाम्पल लिहू शकता. रिसेंट आता ह्या 2 वर्षामध्ये आपण त्याचा अनुभव घेतो. ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप हिअर अक्वायर्ड पॅसिव्ह इम्युनिटी. आता इथं काय होतं अक्वायर्ड पॅसिव्ह इम्युनिटी मध्ये, इट इज अक्वायर्ड व्हेन रेडीमेड अँटीबॉडीज आर रिसिव्ड बाय द बॉडी. दॅट इज बॉडी सेल्स डू नॉट टेक ऍक्टिव्ह पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्युनिटी. म्हणजे इथं रेडीमेड अँटीबॉडीज आपल्या बॉडीकडून काय केल्या जातात, रिसिव्ह केल्या जातात. आपल्या बॉडीकडून अँटीबॉडीज तयार होत नाहीत म्हणून याला काय म्हणलेलं आहे, पॅसिव्ह इम्युनिटी म्हणलेलं आहे. पॅसिव्ह म्हणजे तिथं काय कामच करायचं नाही, काही खर्चच करायचं नाही. जसं आपण ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह प्रोसेस मध्ये बघतो, विथ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी म्हणलं तर त्याला ऍक्टिव्ह म्हणलं जातं आणि विदाऊट एनर्जी असेल तर पॅसिव्ह म्हणलं जातं. तसंच अँटीबॉडीज जर आपल्या बॉडीला तयार करायचं असेल तर बॉडीला काय करावं लागणार आहे, एनर्जी खर्च करावी लागणार आहे. पण ते जर रेडीमेड अँटीबॉडीज मिळाल्या तर ती पॅसिव्ह प्रोसेस होणार आहे. म्हणून रेडीमेड अँटीबॉडीज ज्यावेळेला रिसिव्ह केल्या जातात त्यावेळेला त्याला पॅसिव्ह इम्युनिटी म्हणायचं. अक्वायर्ड का तर ड्युरिंग लाईफ हे अक्वायर केलं जातं म्हणून. And here it is again 2 types, natural acquired passive immunity आणि artificial acquired passive immunity. ओके, तर त्याच्यामध्ये पहिला जर प्रकार बघितला नॅचरल अक्वायर्ड पॅसिव्ह इम्युनिटी, याच्यामध्ये बघा, बिफोर बर्थ मॅटर्नल अँटीबॉडीज आर ट्रान्सफर्ड फ्रॉम मदर टू फिटस थ्रू प्लासेंटा अँड आफ्टर बर्थ अँटीबॉडीज आर ट्रान्सफर्ड फ्रॉम मदर टू इन्फंट थ्रू कोलोस्ट्रम. नॅचरली काही रेडीमेड अँटीबॉडीज या ट्रान्सफर होत असतील, नॅचरली ट्रान्सफर होत असतील तर त्याला नॅचरल अक्वायर्ड पॅसिव्ह इम्युनिटी म्हणलं जाते. इथे एक्झाम्पल आहे बघा, बिफोर बर्थ बाळाच्या जन्माच्या अगोदर आईच्या शरीरामध्ये तयार झालेल्या अँटीबॉडीज ह्या फिटसला जातात थ्रू प्लासेंटा. प्लासेंटाच्या माध्यमातून बाळाला दिल्या जातात किंवा बाळ जन्माला आल्यानंतर फर्स्ट मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट मिल्क
त्याला कोलोस्ट्रम म्हणलं जातं. पहिलं जे दूध येतं मॅमरी ग्लँड मधून त्याला कोलोस्ट्रम म्हणलं जातं. त्याच्यामध्ये पण नंबर ऑफ अँटीबॉडीज असतात जे त्या बाळाला दिल्या जातात. सच immunity is known as here natural acquired passive immunity. These antibodies received by child from mother remain in the body for a short time. फक्त ही अँटीबॉडीज ज्या आहेत त्या शॉर्ट टाइम साठी तिथे असतात. अँड so thus this immunity is short lived. म्हणजे ही नॅचरल acquired passive immunity जी आहे ती शॉर्ट लिव्ड असते, अगदी काही काळापुरतं. पण निदान बाळ जन्माला आल्यानंतर काही काळ तरी त्याच्या सोबत ती असते, त्यामुळे बाळाला कुठलंही इन्फेक्शन होत नाही. ओके. And next type here, artificial acquired passive immunity. Here, this immunity is developed by injecting previously prepared antibodies using serum from humans or animals. आता इथं काय केलेलं आहे बघा, आर्टिफिशियली प्रिपेअर्ड अँटीबॉडीज काय केले जातात, इंजेक्शन थ्रू आर्टिफिशियली आपल्या बॉडीमध्ये त्या एंटर केल्या जातात, म्हणून ह्याला आर्टिफिशियल अक्वायर्ड पॅसिव्ह इम्युनिटी म्हणलेलं आहे. रेडीमेड अँटीबॉडीज घेतो आपण, परंतु त्या आर्टिफिशियली तयार केलेल्या असतात. बाय इंजेक्टिंग प्रिव्हियसली प्रिपेअर्ड अँटीबॉडीज म्हणलेलं आहे युझिंग सिरम फ्रॉम ह्युमन्स ऑर अॅनिमल्स. दुसऱ्या एखाद्या माणसाच्या शरीरामध्ये किंवा दुसऱ्या अॅनिमलच्या बॉडीमधून ह्या अँटीबॉडीज घेऊन त्या इंजेक्शनच्या स्वरूपामध्ये दुसऱ्या व्यक्तीला दिल्या जातात. फॉर एक्झाम्पल बघा इथं, अँटीबॉडीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हायपर इम्युनाइज्ड हॉर्सेस आर इंजेक्टेड टू ह्युमन अगेन्स्ट द रेबीज पॅथोजन. रेबीज पॅथोजनच्या अगेन्स्ट लढण्यासाठीच्या अँटीबॉडीज घोड्याला अगोदर घोड्याच्या बॉडीमधले ज्या अँटीबॉडीज आहेत त्या घोड्याच्या बॉडीमधून काढल्या जातात, आणि त्या एखाद्या ह्युमनला समजा रेबीज पॅथोजनचं इन्फेक्शन झालं असेल तर त्या घोड्याच्या शरीरामध्ये तयार झालेल्या रेडीमेड अँटीबॉडीज आहेत त्या आर्टिफिशियली बाय इंजेक्शन आपण ह्युमन बिंगला जर दिलं तर दॅट एक्झाम्पल हिअर इज नोन एज दी आर्टिफिशियल अक्वायर्ड पॅसिव्ह इम्युनिटी. ओके, समजले का बघा चारही प्रकार इथं. सो हिअर वी कॅन सी द टाइप्स ऑफ अक्वायर्ड इम्युनिटी इन द डायग्रामॅटिक व्ह्यू. ऍक्टिव्ह इम्युनिटी मध्ये काय होतं, प्रत्यक्ष पॅथोजनची एंट्री ही नॅचरली व्हावी लागते आपल्या बॉडीमध्ये, आणि मग आपल्या बॉडीतून अँटीबॉडीज तयार होतात. त्याला नॅचरल अक्वायर्ड ऍक्टिव्ह इम्युनिटी म्हटलं जातं. जर आपण पॅथोजन विथ इंजेक्शन किंवा बाय इंजेक्शन आपल्या बॉडीमध्ये जर आर्टिफिशियली आपण एंट्री ऑफ पॅथोजन केली तर त्याला आर्टिफिशियली अक्वायर्ड ऍक्टिव्ह इम्युनिटी म्हटलं जातं. दोन्हीमध्ये काय होणार आहे, अँटीबॉडीज बॉडीकडून तयार होणार आहे, पण नॅचरल ऍक्टिव्ह मध्ये काय आहे, नॅचरली पॅथोजनची एंट्री होणार आहे. आर्टिफिशियली मध्ये आर्टिफिशियली इंजेक्शनच्या स्वरूपामध्ये होणार आहे. पॅसिव्ह इम्युनिटी मध्ये काय आहे, रेडीमेड अँटीबॉडीची एंट्री बॉडीमध्ये होणार आहे. फक्त नॅचरल मध्ये मदर टू फिटस, आईकडून रेडीमेड अँटीबॉडीज बाळाला नॅचरली जाणार आहे थ्रू प्लासेंटा और थ्रू ब्रेस्ट मिल्क. आणि ज्या वेळेला आपण दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमधून किंवा दुसऱ्या ह्युमनच्या बॉडीमधून रेडीमेड अँटीबॉडीज तयार झालेल्या इंजेक्ट करू आर्टिफिशियली, त्यावेळेला त्याला आर्टिफिशियली अक्वायर्ड पॅसिव्ह इम्युनिटी म्हणणार आहे. म्हणजे इथं आणि इथं दोन्हीकडे रेडीमेड अँटीबॉडीज येणार आहेत, फक्त इथं त्या नॅचरली येतील आणि इथं फक्त आर्टिफिशियली इंजेक्शनच्या स्वरूपामध्ये घ्यावे लागतील. ओके, तर मला वाटतं तुम्हाला चारी मधले फरक लक्षात आले असतील. तर त्याच्यावरती काही क्वेश्चन्स आहेत ते आपण बघूया इथं. सो क्वेश्चन रीड करा आणि आन्सर द्या मला. In which of one of the following options the two examples are correctly matched with their particular type of immunity? एका बाजूला एक्झाम्पल्स आहेत, एका बाजूला टाइप ऑफ इम्युनिटी आहे. पॉलिमॉर्फोन्युक्लिअर ल्युकोसाइट, सेल्युलर बॅरियर्स, अँटी टिटॅनस अँड अँटी स्नेक बाईट इंजेक्शन ऍक्टिव्ह इम्युनिटी, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स इन आईज, फिजिकल बॅरियर्स आणि म्युकस कोटिंग ऑफ इपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ युरोनोजेनिटल ट्रॅक्ट अँड HCl इन स्टमक, फिजियोलॉजिकल बॅरियर. काय उत्तर येईल सांगा. ऑप्शन नीट वाचा सगळे, उत्तर चुकतंय. 1.5 मिनिटच राहिलेला आहे. बघा इथं उत्तर येणार आहे ए ऑप्शन, पॉलिमॉर्फोन्युक्लिअर ल्युकोसाइट्स, सेल्युलर बॅरियर हा करेक्ट ऑप्शन येणार आहे इथं. अँटी टिटॅनस आणि अँटी स्नेक बाईट इंजेक्शनला पॅसिव्ह इम्युनिटी सांगावी लागेल, ऍक्टिव्ह इम्युनिटी येणार नाही तिथं. सलाइवा इन माउथ आणि टीयर्सला फिजियोलॉजिकल बॅरियर येईल, आणि इथं म्युकस कोटिंगला काय येणार आहे, फिजिकल येणार आहे, आणि HCl इन स्टमकला फिजियोलॉजिकल येणार आहे. असे दोन एकत्र केलेले आहेत, त्यामुळे फर्स्ट ऑप्शन जो आहे तो करेक्ट आहे. ओके, so less than 1 minute is there.
The remaining points we have to see in the next lecture. We will stop here.